बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही गणेश पूजा ठारो आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। तो बंधु माने आपण निजर गुरुत्वपूर्ण समय गुड़िक मध्यरु 10 मिनिट समय निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानंतु। तेबे बंधु माने कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एही गणेश पूजा ठारू एक बड़ परिवर्तन आसीबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। शुक्र चंद्रक ग्रह को चलन करूछंती। आपणकर एकादश भाव रे शुक्र गोचर करूछंती। सूर्य मध्य निजर स्व राशि रे गोचर करूछंती, अर्थात आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करूछंती। देवगुरु बृहस्पति मध्य निजर नक्षत्र परिवर्तन करि सारिछंती, जहा फल रे आपणक भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। एही गणेश पूजा ठारू आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि। पुनर्बार एही गणेश पूजा ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाको जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री गणेश निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु मंगल आपणकर द्वादश भाव रे थिबारु एवं देवगुरु बृहस्पति राहुंकर नक्षत्र रे थिबारु एवं शुक्र आपणकर दशम भाव रे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। ऋण जनित समस्या देखा देउथिला। ऋण करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणकु सफलता मिलि पारु नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे एही गणेश पूजा ठारू पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि शुक्र जे कि आपणकर भाग्य भावर अधिपति शुक्र आपणकर एकादश भाव को चलन कले एवं बुधंक सहित मिसी लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण कले। सीधा सड़क दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु देले। पंचम भावटी होइथाय प्रेम जीवनर भाव, शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं संतानर भाव। तो भाग्य भावर अधिपति होई आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती, जहा फल रे प्रेम जीवन रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकु आपणक प्रेम जीवन रे बहुत अधिक खुशी प्राप्ति हेबो। भ्रमण सुख आपणकु प्राप्ति हेबो। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर लागि रहितिला, कोनोसी कारणरु आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जायतिला, आपणक मध्यरे ब्रेकअप होई जायतिला, तो ए सबरे आपण सुधार देखिबाकू पाइबे। पुनर्बार आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। बुझामणा ताळमेळ ठीक रहिबो। जो माने सिंगल अछंती सेमानंको नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। एही गणेश पूजा परे आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नै पारे एवं जो मानकर विवाह बयस होई जायथिले मध्य सेमानकर विवाह होई पारु नथिला, तो आपणकर विवाह जोग मध्य खोली जिवो। आपणक घर को विवाह प्रस्ताव मान आसीबो। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। कारण आपणकर शिक्षा भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर केंद्र रे दशम भाव रे विराजमान अछंती। तो शिक्षा क्षेत्र रे पूर्व अपेक्षा आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे।
କାରଣ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ଭାବ, ଆୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ବଢିଯାଇପାରେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଯାହାବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜ କରିଥିଲେ, ଋଣ କରଜକୁ ସୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ,
ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର